Hope students you have through with the first and second chapter. So management na enna, adoda principles enna, then functions na enna padichom. So in the third chapter we have two management types. So management by objectives and management by expectations. So management na enna paathom, management eppadi pananum paathom. Idla rendu different types kuduthirukanga. Objectives vechi eppadi or management process create panni adla follow up activities eppadi pandrathu. Next is expectations vechi management eppadi pandradhu. So the first topic we go into management by objective. So management by objective. So from the topic you can get an idea. So objective base panni manage பண்ணுது. So as we know very well, company will be having an objective to follow the goals, right? So management by objective is a management system in which each member of the organization effectively participates and involves himself. ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஆப்ஜெக்டிவில் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமில் எல்லா மெம்பர்ஸும் எஃபெக்டிவாக பார்ட்டிசிபேட்டும் பண்ணுவாங்க, தன்னைத்தானே இன்வால்வ் பண்ணிப்பாங்க. எதுக்காக? அந்த ஆப்ஜெக்டிவை ரீச் பண்ணுறதுக்காக. தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஸோ ஆப்ஜெக்டிவாக இருக்கும்போது இதுதான் உன்னோட ஆப்ஜெக்டிவ்னு சொன்னால் அதை நடத்துறதுக்காக இல்லை அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக ஆல் த பர்சன்ஸ் இன் த மேனேஜ்மெண்ட் தே வில் இன்வால்வ் தெம்செல்ஸ் டு அக்கம்ப்ளிஷ் தட். த செகண்ட் பாயிண்ட், MBO harmonizes the goal of an individual with the goal of organization. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க, ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டில் என்ன படித்தோம், ஆப்ஜெக்டிவ் சொன்னால் அவங்கவுங்க இண்டிவிஜுவல்ஸ் தன்னைத்தானே இன்வால்வ் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலோட கோலும் எந்த கோலுக்கு ரீச் ஆகும் அப்படின்னா ஆர்கனைசேஷனோட கோல். தட் இஸ் ஹார்மோனைசிங் த கோல் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் வித் த ஆர்கனைசேஷன் கோல். ஸோ இண்டிவிஜுவலாக பிரித்து கொடுக்கும் போது இட் கனெக்ட்ஸ் அஸ் டு த ஆர்கனைசேஷன் கோல் இன் அச்சீவிங் இட். So it creates self-control and motivates a manager into action before somebody tells his to do something. So once we get the objective, இதுதான் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா we will start our work by our own. So இதை நீ பண்ணு, இதை பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு மேனேஜருக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி கம்பெனியோட கோல் தெரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா he'll start his work. So you came to the conclusion what is mean by management by objectives. So we have to define the objective clearly, so it makes the employees of the company to involve themselves with effective participation. So that effective participation organizes the organization goals to be achieved, and it also has a self control and motivates the manager into action before somebody tells him to do this or that thing. Then we are moving to definition of MBO. So this definition is given by Professor Redden. He defines MBO, the establishment of effective standard. Underline this, effective standard for managerial positions and periodic objectives. Not only the main goal, அது மட்டும் இல்லாமல் அது கீழே இருக்க subordinate goals, term goals, short term and long term goals is linked with or horizontal, vertical and with the future planning. So எந்த plan யூஸ் பண்ணாலும், எந்த span of management யூஸ் பண்ணாலும் horizontalo verticalo we can create the objectives. So meaning and definition is over. Now I am moving to the objectives of MBO. So management by objective னு சொல்லிட்டோம். So இந்த objectiveல என்னென்ன futures objectives characteristics, let us see that. So இந்த objective யூஸ் பண்ணுறதுனால I'll get to measure and judge the performance. ஸோ இவங்களுக்கு இதுதான் டாஸ்க் அப்படின்னு கொடுத்ததுனால ஸோ அந்த டாஸ்கில் அவங்க எவ்வளோ லெவலுக்கு அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க, அவங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத ஐ கேன் ஜட்ஜ். The second thing, to relate with individual performance to the organization goal. So as the first point connect this, so first அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸை ஜட்ஜ் பண்ணுறோம். ஸோ அவங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ், இண்டிவிஜுவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் கோலை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ரிலேட் ஆயிருக்கு அப்படின்றதையும் என்னால் அனலைஸ் பண்ண முடியும். To foster the increased competent and growth of subordinate. ஸோ இதை வச்சு அவங்களுக்கு இன்னும் டாஸ்க்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாமா இல்லை growth of subordinate ட்ரெயின் பண்ணலாமா அப்படின்றதையும் டிசைட் பண்ண முடியும். ஸோ இவங்களால் பண்ண முடியுமா, பண்ண முடியாத, இந்த ஆப்ஜெக்டிவ் எஃபெக்டிவாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது. The next thing is to enhance the communication between the superior and the subordinate. ஸோ ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன என்ஹான்ஸ் பண்ணது, அதாவது இன்க்ரீஸ் பண்ணுது, கம்யூனிகேஷன் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் ஆப்ஜெக்டிவ் அப்படின்றப்ப சுப்பீரியர் கிட்ட எந்த டவுட்ஸ் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம், என்ன வேணாலும் நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம், இல்லை சஜஷன்ஸ் கொடுக்கலாம். ஸோ கம்யூனிகேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது அப்படின்னா டெவலப்பிங். ஸோ யாருக்கும்னா சப்போர்டினேட்
சபார்டினேட்டுக்கும் சுப்பீரியருக்கும். The last thing is to stimulate the subordinates motivation. ஸோ நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்யூனிகேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது சபார்டினேட்ஸ் கிட்ட இருக்க ஐடியா, சஜஷன்ஸ், ப்ரொஃபிஷியன்சி இட் கேன் பி இன்வால்வ் இன் த ஆப்ஜெக்டிவ். ஸோ அது மெயின் திங். ஸோ நம்ம கிட்ட இருக்க மட்டும் ஐடியாஸ், டெசிஷன்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் சபார்டினேட்ஸ் கிட்ட நம்ம கம்யூனிகேஷன் நிறையா பண்ணும்போது அவங்களோட வியூஸ், ஐடியாஸ்லாம் தெரியும் போது ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து இன்னும் எஃபெக்டிவாக பிளான் பண்ண முடியும். ஸோ தீஸ் ஆர் த ஆப்ஜெக்டிவ். I'll repeat it once again. First thing, I can measure and judge the performance. Second thing is relate the individual performance to the organization goals. Third, to foster the increased competence and the growth of subordinate. Fourth, to enhance the communication between the superior and subordinate to stimulate the subordinate motivation. So commerce la pathina first meaning, definition, objectives padikumbodhu the later on we go into the futures. So idu use pandradunala what are the futures of the company. So MBO tries to integrate organization goal with the individual goal. So as we see, so ஒரு individual goal வந்து எப்பயுமே எங்க லிங்க் ஆகுது நம்மளுக்கு ஆர்கனைசேஷன்ல. Then MBO tries to combine the long run goal with the short run goal. So definition சொல்லியிருந்தாங்க, இதுல periodical objectives-உம் இன்க்ளூட் பண்ணிடுறாங்க. That is, so individuals கொடுக்கறது ஷார்ட் ரன் கோல், அந்த ஷார்ட் ரன் கோல் எல்லாமே கலெக்டிவாக அந்த லாங் ரன் கோலுக்கு கம்பைன் பண்ண முடியும். Management tries to relate organization goals with the society goals. So organizationல ஒரு கோல் எடுத்தாங்க அப்படின்னா அது என்விரான்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ % அஃபெக்ட் ஆகலை அப்படின்றதையும் they can analyze. So the fourth thing is MBO emphasis is not only on goal but also an effective performance. So இவங்க கோல் கொடுக்கறது அதை கம்பெனியோட ஆர்கனைசேஷன் கோல்ஸ் மட்டும் ரீச் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் இண்டிவிஜுவலாக ஒரு எம்ப்ளாயி எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக அந்த கோல்ஸை பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதையும் அனலைஸ் பண்ண முடியும். ஸோ எம்ப்ளாயர்ஸ் ஆர் ஹைலி மோட்டிவேட்டட் அண்ட் சாட்டிஸ்ஃபைட் பை MBO. எதனால மோட்டிவேட்டட் அண்ட் சாட்டிஸ்ஃபைட்னா தே ஆர் கம்யூனிகேட்டட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி வித் த சுப்பீரியர். ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் டேரெக்டாக சுப்பீரியர் கிட்ட பேச முடியுது, அவங்களோட ஐடியா, சஜஷன்ஸ்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. தென் தே ஆர் ரெம்யூனரேட்டட் ஆர் தே ஆர் அப்ரிஷியேட்டட் வித் திஸ். ஸோ இன்க்ரிமெண்ட்ஸ் இருக்குது, ப்ரொமோஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ they are motivated and satisfied with MBO. So the next thing, ஸோ இந்த ப்ராசஸ்னால நம்மளுக்கு என்ன ஃபியூச்சர்ஸ், ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்படின்றத பார்த்தோம். இந்த ப்ராசஸ் எத்தனை ஸ்டெப்ஸ், எந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பான இதில் போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கிளாசிஃபைட் இன்டூ 8 ஸ்டெப்ஸ். த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் டிஃபைனிங் ஆர்கனைசேஷன் ஆப்ஜெக்டிவ். எப்பயுமே கம்பெனிக்கு நம்ம லாஸ்ட் லெசனில் பார்த்ததே பிளானிங் தான். என்ன பிளான் பண்ணுவோம், என்ன ஆப்ஜெக்டிவ், என்ன அச்சீவ் பண்ணணும், அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஸோ அதுதான் டிஃபைனிங் ஆர்கனைசேஷனல் ஆப்ஜெக்டிவ். செகண்ட் திங்ஸ், கோல்ஸ் ஆஃப் ஈச் செக்ஷன். ஸோ ஆஸ் வி ஹேவ் லாங் ரன் அண்ட் ஷார்ட் ரன், லாங் ரன்னோட கோல்ஸ் என்ன, ஷார்ட் ரன்னோட கோல்ஸ் என்ன அப்படின்றத கிளியராக ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். நெக்ஸ்ட், ஃபிக்ஸிங் கீ ஏரியா ரிசல்ட்ஸ். ஸோ இந்த ரிசல்ட்ஸை வச்சு தான் ஐ கேன் ஜட்ஜ் ஆர் அனலைஸ் த பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் சபார்டினேட்ஸ், ரைட்? Then setting subordinates objectives or targets. So long run goals, short run goals பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ஷார்ட் ரன் கோல்ஸ்ல எந்தெந்த சபார்டினேட்டுக்கு என்னென்ன ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ், என்னென்ன டார்கெட்ஸ் அப்படின்றத ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். The fifth thing is matching resources with objectives. ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லேயே பார்த்தோம், ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்றது மென், மெட்டீரியல், மிஷின், மணி. ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்டிவுக்கு அந்த ரிசோர்ஸஸை எப்படி மேட்ச் பண்ணலாம், எப்படி எஃபெக்டிவாக யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் ஃபிஃப்த் ப்ராசஸ். 6 is periodical review, meeting activities. So once we are engaging in the process of activities, it must be judged to correct the objectives, right? Next, seventh thing is appraisal of activities. So futures நம்ம last point பார்த்தது, the employees are getting satisfied and motivated. So through this appraisal பண்ணும்போது they are getting satisfied in achieving that objective. Next, the last point is reappraisal of the objective. So it is an ongoing process அப்படின்றதுனால ஒரு வாட்டி appraisal மட்டும் இருக்காது, it will be again and again going on. So I think you are thorough with the process. Let us move on to the KRA. It is very very important question. So KRA stands for Key Result Area. KRA indicates the strength of organization. The examples of KRA are more profitability, market standing, innovations.